عوام کو بجلی کی قیمتوں میں 51 ارب روپے سے زائد ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بجلی سستی ہوگی۔ ڈسکوز کی جانب سے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی گئی۔ نیپرا 29 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں 51 ارب روپے سے زائد ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بجلی سستی ہوگی۔ ڈسکوز کی جانب سے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی گئی۔ نیپرا 29 اپریل کو درخواست پر سماعت بھی کرے گا۔ دوسری جانب الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن کا بنیادی ٹیرف 23 روپے 57 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا۔ الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز کے لیے 21 روپے 58 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ چارجنگ اسٹیشنز کا بنیادی ٹیرف 45 روپے 55 پیسے سے کم کر کے 23 روپے 57 پیسے کر دیا گیا۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر کے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ وفاق نے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کا بنیادی ٹیرف 23 روپے 57 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کر دی ہے۔ فچ نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے بہتر کر کے B- کر دی ہے۔ کہا کہ پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی قرضہ جاتی ریٹنگ کو CCC سے بہتر کر کے B- کر دیا۔ پاکستان کی مقامی کرنسی کی ریٹنگ B- کر دی گئی ہے۔ پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا۔ فائنانسنگ تک رسائی میں بھی آسانی ہوئی ہے۔ فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کر دی ہے۔ فچ نے پاکستان کو معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کا فچ کی جانب سے پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم کیا گیا۔ کہا کہ کریڈٹ ریٹنگ کا CCC+ سے B- پر آنا انتہائی خوش آئند ہے۔ فچ نے پاکستانی معیشت کو مستحکم قرار دے دیا۔ ریٹنگ میں بہتری معاشی ترقی اور اقوام عالم کی معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ملک کی معیشت میں مزید بہتری کے لیے حکومت انتھک محنت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی واپس آئی۔ سوات اور دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ پاک فوج کے شہداء سے متعلق سوشل میڈیا پر الزام تراشی کی گئی۔ جنرل عاصم منیر ایک سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا سمندر پار پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں خصوصی عدالت قائم کر دی گئی۔ پنجاب میں کام جاری ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا و بلوچستان میں بھی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں 5% کوٹا مختص کر دیا۔ میڈیکل کالجز میں 15% کوٹا رکھا جا رہا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو FBR میں فائلز کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ میرپور آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی کے لیے حکم جاری کر دیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت دیں گے۔ وہ پہلے اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ پھیلائی گئی ہے، اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہم سب جانتے ہیں۔ کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے۔ ماضی میں بھی جب دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا تو 80,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان نے جو ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا، جو ان کے خلاف جنگ لڑی، اس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، مگر آج پھر چند سال بعد یہ دوبارہ اوت کے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں فاش غلطیاں کی گئیں اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر دوبارہ یہاں پر سوات میں اور دوسری جگہوں پر آباد کیا گیا۔ وطن کا ایک کڑیل جوان جو آپ کی ہماری سب کی حفاظت کے لیے وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے اور اپنے بچوں کو یتیم کر جائے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جس طرح کا زہر اگلا جائے، کیا اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ میرپور میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا قیام
खसूसन बरतानिया में मुकीम हमारे तारकिन वतन का दरीना मुतालबा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकामात जारी कर दिए हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है, 15%। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर इस रुकावट को हटा देंगे। रिपोर्ट देखिए। क्या दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी नंबरदाजमा हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। सिपह सालार का कहना था कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। उन्होंने कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल हैं। जनरल सईद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि आज हम मिलकर वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आप जिस मुल्क में भी हों, याद रखें कि आपकी मीराज एक आला मुआशरा, नजरिया और तहजीब है। नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। उन्होंने कहा कि जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शहदा की कुर्बानियां लाजवाल हैं, जिस पर कभी मलाल न आने देंगे। पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। आर्मी चीफ का कहना था कि आप हमेशा अपना सर फख्र से बुलंद रखें। आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन ल्यूट का यह कहना है कि हम 15 से ज़्यादा तिजारती मुआहिदों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कारपोरेट टैक्स की शरह बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर वाज़ेह किया है कि उसे कानून की पाबंदी करनी चाहिए। सदर ट्रंप कॉलेज कैंपस में यहूद दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का मजीद ये भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ओमान के सुल्तान से बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने हूसियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत हफ्ते को तय है। तिजारती जंग की बॉल चीन के कोर्ट में है। चीन को हमारे साथ मुआहदा करने की ज़रूरत है, हमें नहीं है। अमेरिका का ईरान के साथ मुज़ाकरात का आइंदा दौर एटमी हथियारों पर मबनी होगा। अमेरिका का ईरान से मुआहदा यूरेनियम की अफरूदगी और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक होगा। ईरान के ज़ख़ीरा मिसाइलों को भी मुआहदे का हिस्सा बनाया जाएगा। ट्रंप के खुसूसी एलची का ईरान के साथ बातचीत के दौरान दौर पर मज़ीद तबसरे से गुरेज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव की अमरीकी टीवी से बातचीत हुई। अमरीका का ईरान के साथ मुज़ाकरात का आइंदा दौर एटमी हथियारों पर मबनी होगा। अमरीका का ईरान से मुआहदा यूरेनियम की अफरूदगी और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक होगा। रूस अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के लिए मुआहदे की तस्वीर वाज़ेह नहीं है। दोनों अतराफ से डील के लिए सियासी मंशा नज़र आती है। तर्जमान कैरोलिन के मुताबिक रूस का अमेरिका के साथ रवाबित और मुस्बत पेशरफ जारी है। रूस ने अमेरिका से अमन मुआहदे के लिए वक्त का तयन नहीं किया। रूस का अगर अमेरिका से कोई मुआहदा हुआ तो वो बड़ा तामीरी और मुफीद होगा। यूरोप नहीं चाहता कि रूस के अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़े। रूस अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के लिए मुआहदे की तस्वीर वाज़ेह है। दोनों इतराफ से डील के लिए सियासी मंशा नजर आती है। तर्जमान क्रेमलिन के मुताबिक रूस का अमेरिका के साथ राब्ता और मुस्बत पेशरफ जारी है।